Today we'll have translation. ఈరోజు మనం తర్జుమా కలిగి ఉంటాం, అనువాదం. Praise the Lord, dear brothers and sisters. దేవునికి స్తుతి మహిమ కలుగును గాక. What is the series that we are looking at? మనము చదువుతున్నటువంటి ధ్యానిస్తున్నటువంటి అంశం ఏంటండి? పెద్దగా చెప్పాలి. Can you? అంతరంగ సౌందర్యం. Yes, inner beauty. అంతరంగ సౌందర్యం. Shall we read that verse and then we will go into today's meditation? మన యొక్క వాక్య భాగాన్ని ఒకసారి చదువుకొని ఈరోజు ధ్యానంలోకి వెళ్దాము. Psalms కీర్తనలు 45:11. 45:11 వచనం. So shall the king greatly desire thy beauty, for he is thy Lord, and worship thou him. ఈ రాజు నీ ప్రభువు, అతడు నీ సౌందర్యమును కోరినవాడు, అతనికి నమస్కరించుము. So the king greatly desire thy beauty. మరి ఈ యొక్క రాజు మన యొక్క అంతరంగ సౌందర్యాన్ని కోరుతున్నాడు. So we have dealt with it with different things. What are the clothes that we need to wear? మనము ఎలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలి అనే విషయాలు మనం చూస్తాం. Spiritual clothing. ఆత్మీయమైనటువంటి బట్టలు. How we need to wear spiritual jewelry. ఏ రీతిగా ఆత్మీయమైనటువంటి అలంకరణ మనం కలిగి ఉండాం అనేది కూడా చూస్తూ వచ్చాం. And we have seen how we need to speak so that we will look beauty in the eyes of the Lord. దేవుని యొక్క కనుదృష్టిలో మనం అందంగా సౌందర్యంగా కనిపించాలంటే ఎలా మన మాటలు ఉండాలి అనేది కూడా చూస్తూ వచ్చాం. Then we move to heart. దాని తర్వాత హృదయం గురించి చూస్తాం. How our heart should be so that the God desires our beauty. మన యొక్క హృదయము ఎలా ఉంటే దేవునికి ఆయనకి ఆనందం కలిగిస్తుంది అనేది చూసాము. In the word of God in Jeremiah 17:9 we see that the heart is desperately wicked. Who can know it? ఇర్మియా గ్రంథం 17:9 చెప్పబడింది, హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధి గలది, దాన్ని గ్రహించగలవాడెవడు. So we dealt with it with different examples. దాని గురించి కొన్ని ఉదాహరణలతో మనం చూస్తూ వచ్చాం. And why we inherit or we draw spiritual truths from the examples that we have read in the word of God. దేవుని వాక్యంలో నుంచి చూసిన ఆ ఉదాహరణల నుంచి కొన్ని ఆత్మీయమైనటువంటి సత్యాలు మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం. So before we go into our portion today, ఈరోజు మన వాక్యాంశంలోకి పోయేదానికి ముందు shall we all turn with me to 2 Chronicles, మనందరం కూడా 2వ దినవృత్తాంతాలకు వెళ్దాం. 14th chapter. 14వ అధ్యాయము. We are going to look at King Asa. ఆసా రాజు గురించి మనం చూద్దాం. So we will read together the first verse. మొదటి వచనాన్ని మనం అందరం కూడా కలిసి చదువుకుందాం. So Abijah slept with his fathers, and they buried him in the city of David, and Asa his son reigned in his stead. In his days the land was quite 10 years. దినములలో దేశము 10 సంవత్సరాలు నెమ్మది పొందెను. And second and third verses also. 2-3 వచనాలు కూడా. And Asa did that which was good in the sight of the eyes of the Lord his God, for he took away the altars of the strange gods and the high places, and break down the images and cut down the groves. Shall we look to the Lord for his help? దేవుని సహాయం కొరకు దేవుని వైపు ప్రార్థన చేద్దాం. Loving Heavenly Father, mighty God, I thank Thee and I praise Thee for this wonderful time. Thank You for the wonderful time that you have given to us in the worship time. Now we are reading Thy word. Lord, precious word, Thou only break Thy word and give it as a fresh manna. Loving Father, we bringing Thy servant John and myself into the sprinkling of Your holy blood. Cover us, Lord, hide us behind Thy cross, and Lord, deliver Thy word for the edification of Thy body, Father. Lord, keep all our wandering thoughts into Thy captivity, Father. Loving Lord, weaker vessels standing before Thy people. Loving Lord, Heavenly Father, give me utterance, give us utterance, liberty and freedom, that we may, Lord, speak oracles of God, that, Lord, let Thy word may be clear, let Thy word may be, Lord, as a two-edged sword, Lord, piercing through even the marrow of the bones. Loving Father, let Thy word may be, Lord, show forth to Thy people. Loving Father, You only, Lord, help us, cover us, guide us, Lord.
committing myself and thy servant also into the loving hands, and all the congregation into the loving hands, asking this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. As we are reading this, so we have deal with it with the heart condition, as we have seen pride, and also we have seen how the pride works in the life of different kings. వేర్వేరు రాజుల యొక్క హృదయాల్లో ఏ రీతిగా ఆ యొక్క గర్వం ఎలా పనిచేస్తూ వచ్చింది, దానివల్ల పరిణామాలు ఎట్లా ఉంటూ వచ్చాయని కూడా మనం చూస్తూ వచ్చాం. In this king we are going to deal with the stubborn nature of this king. ఈ యొక్క రాజులో ఉన్నటువంటి మెడ వంచని తనం గురించి మనం ధ్యానిస్తున్నాం. Here this king has started his career or his life in a very wonderful way. ఈ యొక్క రాజు తన యొక్క జీవితాన్ని చాలా చక్కటి విధానంలో చిన్ననాటి నుంచి కూడా సరిగా ఆయన ప్రవర్తిస్తూ వచ్చాడు. Here we see that in the second verse, and Asa did that which was good and right in the eyes of the Lord his God. ఆసా తన దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి అనుకూలముగాను యథార్థముగాను నడిచిన వాడై. So here we see Asa is a good and he has been walking with the Lord. ఇక్కడ ఆసా మరి దేవుని దృష్టిలో సరైన విధానంలో ఉంటూ దేవుని దృష్టికి అనుకూలంగా యథార్థంగా నడిచాడు. For he took away the altars of the strange gods and the high places and break down the images and cut down the groves. అన్ని జనుల యొక్క బలిపీఠాలను ఆయన పడగొట్టి ఉన్నత స్థలాలన్నీ కూడా పాడు చేసి ఆ యొక్క బొమ్మలన్నీ కూడా పగలగొట్టేశాడు. So here we see it is very much significant in those days that in the higher places still the idol worships are going on. మరి ఆ దినాల్లో మరి ఉన్నత స్థలాల్లో వాళ్ళు విగ్రహాలు పెట్టి దేవుళ్ళని పూజిస్తూ జరగడం అనేది అది పరిపాటిగా సాధారణంగా చేస్తున్నారు. Generally in India we see Tirupati as one of the idol worship there. మరి మన భారతదేశంలో చూస్తే తిరుపతి అనేది ఆ యొక్క విగ్రహారాధన ఆ కొండ మీద జరుగుతూ ఉంటుంది. See, it is very difficult to remove such things, but in the life of Asa, he is being a king, he taken a decision to remove all the idol things from his kingdom. మరి అలాంటి కొండ మీద విగ్రహారాధన జరగకూడదని అవన్నీ కూడా తీసేయాలంటే చాలా కష్టమైనటువంటి పని. అయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆసా రాజు ఆ కష్టమైన పనిని ఆయన చేసినాడు. Deuteronomy 4:15. ద్వితీయోపదేశకాండము 4వ అధ్యాయము 15వ వచనం. If anybody can read, please. ఎవరైనా తీసిన వాళ్ళు గట్టిగా చదవచ్చు. హోరేబులో యెహోవా అగ్ని జ్వాలల మధ్య నుండి మీతో మాట్లాడిన దినమున మీరు ఏ స్వరూపమును చూడలేదు. And also 29 as well. 29వ వచనం కూడా. Oh, sorry, it's not there. 4. 4వ వచనము. 4వ అధ్యాయం. 4వ అధ్యాయము 29. 29. 29వ చదువు. హృదయంతోను నీ పూర్ణ ఆత్మతోను వెతుకున్నప్పుడు ఆయన నీకు ప్రత్యక్షమగును. Here we see when we look to the Lord with all your heart, with all your soul, we are going to find him. ఇక్కడ చూస్తుంటున్నాము ప్రభువుని గాని మనము పూర్ణ హృదయంతో గాని పూర్ణ ఆత్మతో గాని ఆయన వెతికినప్పుడు ఆయన మనకు ప్రత్యక్షమవుతాడంట. So here Asa is been going with the Lord and he removed all the unwanted things. ఇక్కడ ఆసా దేవునితో కలిసి పనిచేస్తూ ఏవేవైతే యొక్క విగ్రహాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తీసేశాడు. What is a idol? విగ్రహం అంటే ఏంటి? An idol is one which comes between you and God. ఏదైనా విషయము ఏదైనా కూడా నీకు దేవునికి మధ్యగా అది వచ్చినట్లయితే అది ఒక విగ్రహమే. So we need to remove those things in our lives. మన జీవితాల్లో అటువంటి విగ్రహాలను తీసేయాలి మనం. It can be anything, the love of money, or it can be anything which is hindering, which you are loving more than God is a idol. దేవుని కంటే ఎక్కువగా నువ్వు ఏదైనా ఒక దాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటే అది విగ్రహమే. అది ధనాశ కావచ్చు, లోకాశ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. And we need to remove such things in our life in order to move forward. మన జీవితాల్లో ఆత్మీయంగా మనం ముందుకెళ్ళాలంటే అలాంటి వాటిని మనం తీసివేయాల్సిందే. And you see here, when you remove such things from our heart, then the Lord looks at your heart and see that it's a beautiful thing to look at, and He is the one who
desires that inner beauty. మరి మనం అలాంటి విగ్రహాలు తీసివేయడానికి ఇష్టపడి వాటిని తీసివేసిన తర్వాత దేవుడు మన హృదయాలను పరిశుద్ధపరిచి ఆయన దానిలో నివాసం చేసేదానికి అది అందమైనటువంటి స్థలంగా ఎంచుతాడు. So, and also in 4th verse, and commanded Judah to seek the Lord God of their fathers and to do the law and the commandments. మరి 4వ వచనంలో చూస్తే 2వ క్రానికల్స్ 14th chapter 14:4 ఎవరైనా గట్టి చదువుతారండి. వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశ్రయించుటకును ధర్మశాస్త్రమును బట్టి విధిని బట్టి క్రియలు జరిగించుటకును యూదా వారికి ఆజ్ఞాపించి ఉన్నత స్థలములను సూర్య దేవతా స్తంభములను యూదా వారి పట్టణములన్నిటిలో నుండి తీసివేసెను. అతని ఏలుబడి యందు రాజ్యము నెమ్మదిగా ఉండెను. Not only he is going and seeking the Lord, but he also encouraged people and commanded them to follow the Lord, to seek the Lord of their fathers and to do the law and the commandments. మరి ఆయన తాను ఒక్కడే యొక్క విగ్రహాలను తొలగించి దేవుని వెంబడించాలని తీర్మానం చేసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా తనతో పాటు ఉన్నటువంటి మిగతా వారు కూడా ఆ రీతిగా వాళ్ళు చేయాలి, దేవుణ్ణి వెతకాలి, దేవుణ్ణి వెంబడించాలని ఆయన ప్రోత్సహిస్తూ వచ్చాడు. Here we see that also in the 5th verse, also he took away out of all the cities of Judah the high places and the images, and the kingdom was quiet before him. 5వ వచనం చూస్తే ఉన్నత స్థలములను సూర్య దేవత స్తంభములను యూదా వారి పట్టణములన్నిటిలో నుండి తీసివేసిను, అతని ఏలుబడి యందు రాజ్యము నెమ్మదిగా ఉండెను. So in 1 Kings 15th chapter 12th verse, మొదటి రాజులు 15వ అధ్యాయము 12వ వచనం. పురుషగాములను దేశంలో నుండి వెళ్ళగొట్టి తన పితరులకు చేయించిన విగ్రహములన్నిటినీ పడగొట్టెను. yeah, here we see that in 1 Kings 15:12. మొదటి రాజులు 15వ అధ్యాయం 12వ వచనము. So, and Asa did that which was right in the eyes of the Lord, as in 11th verse, as he did David his father, and also, and he took away the Sodomites out of the land and removed all the idols from that his fathers had made. అదే అధ్యాయం 11వ వచనంలో ఆసా తన పితరుడైన దావీదు వలె యెహోవా దృష్టికి యథార్థంగా నడుచుకొని పురుషగాములను దేశంలో నుండి వెళ్ళగొట్టి తన పితరులు చేయించిన విగ్రహములన్నిటినీ పడగొట్టెను. In 14th verse, 14వ వచనంలో but the high places were not removed, nevertheless Asa's heart was perfect with the Lord all his days. ఆసా తన దినములన్నింటియు హృదయపూర్వకంగా యెహోవాను అనుసరించిన గాని ఉన్నత స్థలములను తీసివేయకపోయెను. Some of the things are left behind. కొన్ని విగ్రహాలు అలానే ఉంచేశాడు ఆయన. But you come back to the 14th chapter 6th verse. 14వ అధ్యాయము 5వ వచనానికి వస్తే, And he builded fenced cities in Judah, for the land had rest, and he had no war in those days, because the Lord had given him rest. 2 దినవృత్తాంతాలు 14వ అధ్యాయం 5వ వచనం చూస్తే, ఉన్నత స్థలములను సూర్య దేవత స్తంభాలను యూదా వారి పట్టణములన్నిటిలో నుండి తీసివేసెను, అతని ఏలుబడి యందు రాజ్యం నెమ్మదిగా ఉండెను. 5th verse. 5వ వచనం Last part. చివరి భాగము. ఆ సంవత్సరంలో అతనికి యుద్ధములు లేకపోవట చేత దేశంలో నెమ్మది కలిగి ఉండెను. యెహోవా అతనికి విశ్రాంతి దయచేసి ఉండగా అతడు యూదా దేశమున ప్రాకారములు గల పట్టణములను కట్టించెను. 6వ వచనంలో ఉంది మనకి. Yes. He has actually covered everything. He fenced around the kingdom. Lord was with him, because that there is no enemies. He got a very restful time. మరి ఆయన చుట్టూ ప్రాకారాలను కట్టించినాడు. తర్వాత దేవుడు ఆయనకి మరి విశ్రాంతిని దయచేశాడు. యుద్ధాలు లేకుండా దేవుడు నెమ్మదిగా ఉండేటట్లు చేశాడు. The principle is that we need to follow and seek the Lord with all our heart, with all our soul, and we need to remove the unwanted things what God doesn't like in our lives. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆత్మీయమైన నియమం ఏంటంటే, మన యొక్క హృదయంలో ఎటువంటి విగ్రహాలు కూడా లేకుండా ఉండేదానికి ఇష్టపడి ఆయన మన పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ మనస్సుతో వెతికినప్పుడు, ఆ విగ్రహాలు తీసేసడానికి ఇష్టపడినప్పుడు అప్పుడు దేవుడు మనకి నెమ్మదిస్తాడు. Then we will be victorious against enemy. అప్పుడు మనము మన శత్రువుల మీద విజయం పొందుతాం. Here we see that God has given him rest in all the directions, that he is very much happy, and because he was with the God. మరి ఆయన దేవునితో ఉండడాన్ని బట్టి
మరి ఆయన యొక్క హృదయంలో అంతా కూడా నెమ్మది కలిగి ఉండి సంతోషిస్తూ ఉంటున్నాడు. And in 11th verse, 14th chapter, 2nd Chronicles, అదే 10th verse, 2వ దినవృత్తాంతాలు 14వ అధ్యాయం 10వ వచనం చూస్తే 8th to 10th, please. 8 నుంచి 10 వరకు ఆ కాలమున డాళ్లను ఈటలను పట్టుకొని 3,00,000 మంది యూదావారును కేడెములు ధరించి విల్లు చేయి 2,80,000 మంది బెన్యామీయులను కూడిన సైన్యం ఆసాకు ఉండెను. వీరందరినూ పరాక్రమశాలురై ఉండిరి. కుషీయుడైన జెరహు వారి మీద దండెత్తి 1,000 సైన్యమును 300 రథములను కూర్చుకొని బయలుదేరి మారేషా వరకు రాగా ఆసా అతనికి ఎదురుబోయెను. వారు మారేషా నొద్ద జఫాతా అను పల్లపు స్థలమందు పంక్తులు తీర్చి యుద్ధము కలుపగా. Yes, the situation that comes to Asa is that the enemy was attacking the Ethiopians, and they are been coming as a big war, as a big army. They are coming against Asa. ఈ యొక్క ఇథియోపియలు మరి వాళ్ళు అందరూ కూడా కలిసి పెద్ద సైన్యంగా కూడి ఆసాకు విరోధంగా వాళ్ళు దండెత్తి వచ్చారు. In our life also we face lot of trials, lot of enemy, lot of distractions that we come against us. మన జీవితాల్లో కూడా అనేకమైనటువంటి శ్రమలు, పరీక్షలు, మరి మనల్ని నాశనం చేయాలన్నటువంటి శత్రువు యొక్క దాడి ఇవన్నీ కూడా ఉంటూ వస్తాయి. The enemy is very much keen to make you down, to distract you and to destroy you. మరి నిన్ను కూల్చాలని చెప్పి నాశనం చేయాలని పడద్రోయాలని, అంతేకాకుండా దేవుని వైపు నుంచి నీ యొక్క మనసు తొలగించాలని శత్రువు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. So here what Asa did, in the 11th verse he says, and Asa cried unto the Lord his God and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether with many or with them that have no power. Help us, O Lord our God, for we rest on thee, and in thy name we go against this multitude. O Lord, thou art our God, let not men prevail against thee. 11వ వచనంలో ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొరపెట్టి, యెహోవా, విస్తారమైన సైన్యము చేతిలో నుండి ఓడిపోకుండా బలం లేని వారికి సహాయం చేయుటకు నీకన్నా ఎవరునూ లేరు. మా దేవా యెహోవా, మాకు సహాయం చేయుము. నిన్నే నమ్ముకొని ఉన్నాము. నీ నామమును బట్టియే ఈ సైన్యమును ఎదిరించుటకు బయలుదేరి ఉన్నాము. యెహోవా, నీవే మా దేవుడవు. నరమాతృలను నీ పైన జయమొందనీయకుమని అని ప్రార్థింపగా. Here we see when the enemy was attacking, he was praying to the Lord. ఇక్కడ చూస్తున్నాము శత్రువు ఆయన మీద దాడి చేసినప్పుడు ఈయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభువుకి. How we are defying or how we are attacking the evil one. మరి ఈ యొక్క శత్రువు యొక్క దాడిని మనం ఎలా తట్టుకుంటున్నాం? Many a times in our lives, first we will get fear. అనేక సార్లు ఇట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటి మనకు వచ్చేది భయము. We will immediately, some people will call their friends and, oh, I got this, I got that. Have been agitated and very much annoyed with all the things which are happening. మరి ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు చాలా మరి మనము ఈ ఆందోళన చెందుతూ మన యొక్క స్నేహితులకి, మనల్ని ప్రేమించే వారికి మనం ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. But Asa didn't seek anybody, but he seeked the Lord. He has started praying to the Lord. ఆసా అయితే మరి ఎవరి మానవ సహాయం ఆయన కోరుకోలేదు, కానీ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు. Asa cried unto the Lord his God. ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు ప్రార్థన చేశాడు. So here we see, when you are being attacked in different things, the first thing and the foremost thing in our life we need to do is to pray and cry unto the Lord. మన జీవితాల్లో అనేకమైన విషయాల్లో లేక పరిస్థితుల్లో మన మీద శత్రువు దాడి చేస్తున్నప్పుడు లేక సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటగా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ప్రభువు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయడం. Many a times we get agitated. We know the rules, but still we don't follow. మరి అనేక సార్లు మనకి ఈ విషయాలన్నీ తెలిసినప్పటికీ, నియమాలు తెలిసినప్పటికీ కూడా వాటిని పాటించకుండా ఉంటాం. But here Asa was crying unto the Lord. అయితే ఇక్కడ ఆసా ప్రభువుకి మొరపెడుతూ ఉన్నాడు. The Lord will come to his rescue. ప్రభువే తనను కాపాడేదానికి వస్తాడని నమ్మినాడు. In our lives, many a times we see that when we go through pain and agony, we may think that God is not looking at us. మరి అనేకసార్లు మన జీవితంలో నొప్పి గుండా, బాధ గుండా, వేదన గుండా వెళ్ళేటప్పుడు దేవుడు నన్ను చూడట్లేదు అన్న విషయం అనుకుంటూ ఉంటాం. But God is the one who looks at you, and he comes and hugs you, and he will cry with you when you are in pain.
మరి నువ్వు అటువంటి పరిస్థితుల్లో వేదనలో బాధలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీ దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను హత్తుకొని నిన్ను ప్రేమించేటటువంటి వాడు ఆయన, నీతో పాటు ఏడ్చేటటువంటి వాడు. This morning also we have seen the love of God. ఈ ఉదయకాలంలో కూడా మనం దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి మనం విన్నాము. So he is such a loving God and a wonderful God who comes and rescues us in any situation that you are in. మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా మన దగ్గరకు వచ్చి మనల్ని ఆయన లేవనెత్తేటటువంటి వాడు, మనల్ని తిరిగి సమకూర్చేటటువంటి తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ఆయన. Never ever think that God is not looking at you. దేవుడు నన్ను చూడట్లేదు, పట్టించుకోవట్లేదు అని ఎప్పుడు కూడా అనుకోవద్దు. When you kneel before the Lord, God is going to come in your rescue. నువ్వు మోకరించి దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన నీ దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను రక్షించేవాడుగా ఉన్నాడు. In the life of Asa, in 12th verse, so the Lord smote the Ethiopians before Asa and before Judah, and the Ethiopians fled. మరి ఇక్కడ 12వ వచనంలో చూస్తే యెహోవా ఆకూషీయులను ఆసా ఎదుటను యూదా వారి ఎదుటను నిలువనీయక వారిని మొత్తినందున వారు పారిపోయిరి. Here we see who is smoting. The Lord is coming and smoting the Ethiopians. ఇక్కడ ఈ యొక్క కూషీయులను దేవుడే వచ్చి ఆయనే వారిని మొత్తినాడు. Who is the battle? Battle is the Lord's. మరి యుద్ధం ఎవరిది? మంది కాదు కానీ దేవునిదై ఉంటుంది. So whatever situations that you are going through, నువ్వు వెళ్ళే ఏ పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా when you pray and kneel before the Lord, God is going to come and rescue and he will give you the victory. నువ్వు మోకరించి ప్రభువుకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన నీ దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను రక్షించి ఆయన నీకు విజయం ఇస్తాడు. If you don't pray and if you want to do with your own strength, ఒకవేళ నువ్వు ప్రార్థన చేయకుండా నా శక్తితో నేను దీన్ని గెలుస్తాను అనుకుంటే, you will not get victory. You might get victory or you may not get victory because God was not in the things. మరి ఆ విషయాల్లోనికి దేవుణ్ణి నువ్వు అనుమతించకపోవడాన్ని బట్టి నీకు దాంట్లో నువ్వు విజయం పొందొచ్చు, పొందకుండా ఉండొచ్చు కూడా. But when you ask in prayer, God will come and rescue and give you victory over the enemy. అయితే నువ్వు ప్రార్థన చేసి ఆయనకు మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడే నీ దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను రక్షించి నీకు విజయం ఇచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు. Whatever may be the situation. ఆ పరిస్థితి ఏదైనప్పటికీ కూడా. How many big army they come against Asa. ఆసాకి విరోధంగా పెద్ద సైన్యం వచ్చినప్పటికీ కూడా, if God is with us, who can be against us? దేవుడే మన పక్షముగా మనతో మన కొరకు ఉన్నప్పుడు మరి ఎవరు మనకు విరోధంగా నిలబడగలరు? That's what we see in 13th verse also. 13వ వచనం కూడా అదే చూస్తుంటున్నాం మనం. And Asa and the people that were with him pursued them unto Gerar, and the Ethiopians were overthrown, that they could not recover themselves, for they were destroyed before the Lord and before his host, and they carried away very much spoil. ఆసాయును అతనితో కూడానున్న వారందరూ గెరారు వరకు వారిని తరముగా కూషీయులు మరలా పంక్తులు తీర్చలేక యెహోవా భయము చేతను ఆయన సైన్యపు భయము చేతను పారిపోయిరి. యూదావారు విశేషమైన కొల్లసొమ్ము పట్టుకొనిరి. So he prayed with a total dependency on God. The Lord gave him rest, and also God gave a supernatural victory because of Asa's trust and faith on the Lord, and he prayed. ఆసా దేవుణ్ణి పూర్తిగా నమ్మి దేవుని మీద ఆధారపడుతూ దేవుని ఎదుట మోకరించి ప్రార్థన చేయడాన్ని బట్టి దేవుడు ఆయన్ని రక్షించినాడు, ఆయనకి విజయం ఇస్తూ వచ్చాడు. ఆయనకు అన్ని దిశలలో కూడా ఆయన నెమ్మదిని సమాధానం ఇస్తూ వచ్చినాడు. So in Proverbs 3:5 it says, trust in the Lord with all your heart, with all your soul, and lean not unto your own understanding. మరి సామెతలు 3వ అధ్యాయంలో 5-6 వచనాల్లో చెప్పబడింది, మరి నీ పూర్ణ హృదయంతో యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచుము, నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనకుండా ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచు, నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారములకు ఒప్పుకొనుము, అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళం చేయును. So when you coming back to, because Asa religious reforms we could see on 15th chapter, but 16th chapter we start. మరి 15వ అధ్యాయంలో ఆయన చేసినటువంటి ఆ నూతనమైనటువంటి విషయాలన్నీ చూస్తూ వస్తాం. తర్వాత 16వ అధ్యాయానికి వెళ్తే in 16th chapter 1 to 6 verses 1 నుంచి 6 వరకు చూస్తే ఇశ్రాయేలు రాజైన బయెషా యూదా వారి మీద దండెత్తి బయలుదేరి యూదా రాజైన ఆసా యుద్ధకు రాకపోకలు జరుగుతున్నట్లు రామాను కట్టింపగా ఆసా యెహోవా మందిరమందులు రాజు నగరమందులు ఉన్న ఒక్క సమయంలోని వెండి బంగారములను తీసి దమస్కులో నివాసం చేయు సిరియా రాజుకు బెన్హదదు వద్దకు దూతల చేత పంపించి, నా తండ్రికి నీ తండ్రికి నీ కలిగి ఉన్నట్లు నాకును నీకును సంధి కలిగి ఉన్నది,
వెండిని బంగారమును నీకు పంపి ఉన్నాను. ఇశ్రాయేలు రాజైన బయెషా నన్ను విడిచి ఆవలికి పోవునట్లుగా నీవు అతనితో చేసి ఉన్న సంధిని భంగము చేయమని వర్ధమానం చేశాను. బెన్హదదు రాజైన ఆసా మాటలు అంగీకరించి తన సైన్యముల అధిపతులను ఇశ్రాయేలు వారి పట్టణముల మీదికి పంపగా విరియోనును దానును అబెల్మాయీమును నఫ్తాలి ప్రదేశమునకు చేరిన పట్టణములలోని పొట్లను కొల్లపెట్టింది. See, here we see another king who is coming against Asa. Baasha, king of Israel, came up against Judah. ఇక్కడ ఇంకొక రాజు అయినటువంటి ఇశ్రాయేల్ రాజు అయిన బయెషా మళ్ళా ఈ ఆసా మీదకి దండెత్తి వచ్చాడు. Here he did not go what Asa should be doing. He has to seek the Lord and he has to pray. Whatever may be the situations, you may think that it is a familiar thing, I can handle this. I have intelligence, I have a lot of wealth, I can do whatever I want. But as Asa grew higher and higher, he did not concern or he did not pray, but he has used political things and he has taken the gold and silver from the house of the Lord, the treasure of the Lord he has taken and he has given to another king so that he can able to do some increment so that they can go and tell to the Baasha king and then resolve the matter by his own intellectual things. ఇక్కడ మరి ఆసా జీవితంలో మరొక అదే పరిస్థితి ఇంకోసారి వచ్చినప్పుడు ఆయన గతంలో చేసినట్లుగా మరి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి మోకరించి విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసి దేవుని దగ్గర నుంచి దేవుని చేత రక్షించబడి దేవుని చేత విజయము అనుభవించాల్సింది అలా చేయకుండా ఆయన రెండోసారి అదే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు తన సొంత జ్ఞానం మీద తన సొంత యొక్క అనుభవం మీద తన ఇష్టము నేను ఇది చేయగలుగుతాను అన్నటువంటి ఆ యొక్క ఉద్దేశంతో ఆయన తన శక్తి మీద తాను ఆధారపడి దేవుని మీద ఆధారపడకుండా ఆ రాజుతో కూడా ఆయన సంధి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆ సంధి కొరకు ఆయన వాడిన విషయాలు ఏంటంటే దేవునికి చెందినటువంటి వెండిని బంగారాన్ని కూడా ఆయన కానుకగా ఆ సంధి చేసేదానికి పంపించాడు. And even in the 5th verse it says, and it came to pass when Baasha heard it that he left off building of Ramah and he let him work cease. 5వ వచనంలో బయెషా అది విని రామాను ప్రాకారములతో కట్టించుట మానివేసి తాను చేయుచున్న పని చాలించెను. So he has a victory. ఇక్కడ విజయం వచ్చింది ఆయనకి. He has left, but at the expense of God's treasure. At the expense of God's treasure, he has done very politically. మరి ఆ యొక్క సంధి అనేది ఆయన తన సొంత జ్ఞానంతో చేసుకోవడం బట్టి దేవునికి సంబంధించినటువంటి వెండి బంగారాన్ని ఖర్చు పెట్టి మరి ఆయన యొక్క సంధిని చేసుకున్నాడు. He is trusted another king, trusted another man. In Jeremiah 17:5, the word of God says, cursed is the man who trusted in the man. మరి ఇర్మియా గ్రంథం 17వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో చెప్పబడిన రీతిగా మరి ఎవరైతే యెహోవాను ఆశ్రయింపక నరులను ఆశ్రయించేవాడు శాపగ్రస్తుడని చెప్పబడింది. ఇక్కడ ఈయన దేవుణ్ణి ఆశ్రయించకుండా వేరొక నరునితో ఆయన సంధి చేసుకున్నాడు. He think that I can able to do with my own strength. మరి నా స్వశక్తితో నేను దీన్ని చేసుకోగలుగుతాను అనుకున్నాడు. I just told you that before, you may win a temporary like victory or you may lose it, but here in this case he got some victory. మరి ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన రీతిగా దేవుని ఆధారపడకుండా మనం ఏదైనా చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో కొంతవరకు విజయం అనేది మనకు రావచ్చు. అటువంటి పరిస్థితి ఆసా విషయంలో చూస్తున్నాం. And at the time, so what happened? The Lord was displeased with him. ఆ పరిస్థితిని బట్టి దేవునికి అతడంటే ఇష్టం లేకుండా లేక అయిష్టత అనేది కలిగింది. So why and then at the same time in 7th verse, and at the time Hananiah the seer came to Asa king of Judah and said unto him, because thou hast relied on the king of Syria and not relied on the Lord thy God, therefore is the host of the king of Syria escaped out of thine hand. Were not the Ethiopians and the Lubinis and the huge host with very many chariots and horsemen, yet because thou didn't rely on the Lord, he delivered them into thine hand. 7-8 వచనాలు. ఆ కాలమందు దీర్ఘదర్శి అయిన హనాని యూదా రాజైన ఆసా యొద్దకు వచ్చి అతనితో ఈలాగు ప్రకటించెను, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను నమ్ముకొనక సిరియా రాజును నమ్ముకొంటివే. సిరియా రాజు యొక్క సైన్యము
నీ సైన్యం నుండి తప్పించుకొని పోయెను. బహు విస్తారమైన రథములను గుర్రపు రౌతులు గల కూషీయులను లూబీయులను గొప్ప దండై వచ్చిరు గదా. అయినను నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను నమ్ముకొనినందున ఆయన వారిని నీ చేతికి అప్పగించెను. Here we see a very interesting thing. Being the king with known how to deal and how to walk with the Lord, and he has gone very victorious in the Lord. He has a lot of rest. But here he sees that he is actually trusting in the man, and he got God was wroth with him, and he is not happy with the things that Asa has done, and he has sent a seer to him in order to deal with these things. మరి గతంలో ఆస దేవుణ్ణి నమ్మినప్పుడు, దేవుని సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవుని ఆశ్రయించి దేవుని మీద ఆధారపడి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆయన్ని దర్శించి ఆయన రక్షించి ఆయనకి విజయం ఇస్తూ వచ్చాడు. అటువంటి అనుభవాలు కలిగి ఉండి కూడా ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి ఆధారం చేసుకోకుండా తన యొక్క సొంత శక్తి మీద ఆధారపడి మరి ఆయన చేసినటువంటి తప్పును బట్టి దేవునికి అయిష్టత కలిగింది. దాన్ని బట్టి దేవుడు దీర్ఘదర్శి అయినటువంటి తన సేవకుడైనటువంటి హనానీని పంపించి ఈ విషయాలు ఆయనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. How Asa reacted when a seer came for the counsel. మరి దేవుని సేవకుడు దీర్ఘదర్శి అయినటువంటి ఆయన వచ్చి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఉద్దేశాన్ని బయలుపరిచినప్పుడు ఇతను ఎట్లా దాన్ని స్పందించాడు? He actually doesn't take it in a good way. He has taken that seer and put it in a prison. మరి ఆయన సరైన విధానంలో స్పందించకుండా ఇది దేవుని వర్తమానాన్ని ఆయన అట్లా దానికి స్పందించకుండా ఆ యొక్క దేవుని సేవకుని తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టాడు. How you are when the word of God comes to correct you, are you stubborn? Are you able to take that correction? దేవుని యొక్క వాక్యము నిన్ను కడిగేదానికి సరిచేసేదానికి నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని నువ్వు సరిగా తీసుకొని నీ జీవితాన్ని దిద్దుబాటు చేసుకుంటున్నావా? Otherwise you are just doing like Asa very foolishly. లేకుంటే ఆసాలాగా చాలా మూర్ఖుడుగా ప్రవర్తిస్తున్నావా? Here in 10th verse, then Asa was wroth with the seer and put him in a prison house, for he was in a rage with him because of this thing, and Asa opposed some of the people the same time. 10వ వచనం, ఆ దీర్ఘదర్శి అట్లు ప్రకటించినందుకు ఆసా అతని మీద కోపగించి రౌద్రము చూపి అతనిని బందీగృహంలో వేసెను. ఇదియుగాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో కొందరిని బాధపరచెను. So here we see, because Asa is not willing to hear the word of God, he has made his heart stubborn. ఇక్కడ ఆస తన యొక్క హృదయము దేవుని యొక్క వాక్యం వినేదానికి సరి చేసుకునేదానికి ఇష్టపడకుండా తన హృదయాన్ని ఆయన కఠినం చేసుకున్నాడు. 2 verses we will read from Romans. 2 వచనాలు మనం చదువుతాం రోమిలకు రాసిన పత్రిక నుంచి. Romans 2nd chapter. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 4th and 5th. 4-5 వచనాలు. దేవుని అనుగ్రహము మారు మనసు పొందుటకు Here we see, or despised thou the riches of his goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. దేవుని అనుగ్రహము మారు మనసు పొందుటకు నిన్ను ప్రేరేపించుచున్నదని ఎరుగక ఆయన అనుగ్రహ ఐశ్వర్యమును సహనమును దీర్ఘశాంతమును తృణీకరిస్తావా? Are you able to see God is a loving God and he has sent his seer to correct Asa? Though Asa was not seeking him, God was seeking him and tapping him on his doors and sending the seer to correct him. ఇక్కడ ఆస మరి దేవుని వెతకకుండా తన ఇష్ట ప్రకారం వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా మరి దేవుడే ఆయన్ని మరి ప్రేమించి తన యొక్క సేవకుడైనటువంటి హనానీని పంపించి తన యొక్క ఉద్దేశాలను అతనికి బయలుపరిచినాడు. Here we see, when you actually hear the word of God, the riches of his goodness and forbearance of the long sufferings, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. ఆయన మంచితనం యొక్క ఐశ్వర్యము, ఆయన యొక్క సహనము, ఆయన యొక్క దీర్ఘశాంతం అనేది
మనం మారు మనసు పొందేదానికి మనల్ని ప్రేరేపిస్తుందని మనం గుర్తెరగాలి. Here Asa hasn't taken that repented step. మరి ఆస దేవుని వాక్యం విన్నప్పుడు ఆయన తగ్గించుకొని పశ్చాత్తాపడేదానికి ఇష్టపడలేదు. When the word of God comes to us, మన దగ్గరికి దేవుని వాక్యం వచ్చినప్పుడు, in our daily portions or from the house of the Lord or from Bible studies or prayer meetings, word or whatever may be the things, that the word of God comes to you. మన యొక్క మౌన ధ్యాన సమయంలో వ్యక్తిగతంగా మనం బైబిల్ చదువుకున్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. అలాగే మన యొక్క బైబిల్ స్టడీస్లో బైబిల్ పఠనాలు కానీ, లేక ప్రార్థనా కూడికలు కానీ, లేక ఇలా దేవుని మందిరంలో కానీ దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడినప్పుడు, we should repent and turn from what we are doing. మనం ఏం చేస్తున్నామో దాన్ని అసహించుకొని మనం పశ్చాత్తాపంతో దేవుని వైపు తిరగాలి. So here we see in the life of Asa, God has sent the seed. He did not taken in a good way. The treasures of God, the treasure of goodness that we have just read, he has putting aside way. దేవుడు ఆయన యొక్క అనుగ్రహ ఐశ్వర్యం అంటే తన యొక్క మంచితనం అనే ఐశ్వర్యం నుంచి ఆసా దగ్గరికి తన సేవకుడైన హనానీని దీర్ఘదర్శిని పంపించినప్పటికీ కూడా ఆయన దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సరిగా తీసుకోలేదు. In 5th verse it says, "But after thy hardness and impenitent heart, treasure up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteousness judgment of God." 5వ వచనము, నీ కాఠిన్యమును మార్పు పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి ఉగ్రత దినమందు అనగా దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చుకొనుచున్నావు. What is the treasure that he is actually holding up? ఆయన ఎలాంటి ధనాన్ని కూర్చుకుంటున్నాడండి? Treasure of wrath. మరి తనకు తానే ఉగ్రతను సమకూర్చుకుంటున్నాడు. Then in the revelation of the righteous judgment of God, the day of wrath, and you see that what a situation that you are not repenting, and if you are holding against the things which you should be leave off. దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నువ్వే ఉగ్రతను సమకూర్చుకొంచున్నావు. మరి దేవుడు ఆయనకి అవకాశం ఇచ్చినా కూడా ఆయన సరిగా తీసుకోకుండా దేవునికి విరోధంగా ఆయన ఉగ్రతను, దేవుని యొక్క కోపాన్ని ఇంకా పెంచుకుంటున్నాడు. Here we see that when the word of God came to David, when he did a wrong thing, when he sinned against the Lord with Bathsheba, what happened? He immediately repented then and there. మరి దావీదు దేవజనుడు దేవుని సేవకుడైన దావీదు ఆయన పాపం చేసినప్పుడు, బత్షెబాతో పాపం చేసినప్పుడు దేవుని ప్రవక్త వచ్చి ఆయనకు చెప్పినప్పుడు నేను ఆ పాపం చేశాననే దేవుని దగ్గర ఆయన పశ్చాత్తాపడ్డాడు. But here in the life of Asa, he did not repented. He rebelled against the Lord's word. ఇక్కడ ఆసా గురించి చూస్తే దేవుని వాక్యానికి విరోధంగా ఆయన తిరుగుబాటు చేస్తున్నాడు. Here we see when the word of God comes to you, hid them as a treasure in your heart that it may direct your steps. నీ దగ్గరికి దేవుని యొక్క వాక్యం వచ్చినప్పుడు నీ జీవితంలో నీ అడుగులు నేర్పించినట్లు తర్వాత అడుగులు ఎలా వేయాలి అది చూపించేటువంటి ఆ వాక్యంగా దాన్ని నువ్వు తీసుకోవాలి. Because the word of God is a light unto your feet. దేవుని యొక్క వాక్యము మన పాదములకు దీపమై ఉంటున్నది. So here we see that a stubborn nature of this life of Asa. ఆసా రాజులో మెడవంచని తనము లేక కఠినమైన హృదయం కలిగినటువంటి వాడిగా చూస్తున్నాం. Israelites also has experienced the God's goodness or the treasure of God in a very wonderful way. When we are going towards and marching towards the promised land, they've been fed with manna and they've been given water and everything that God has helped them in the way of wilderness from Egypt to the promised land. మరి దేవుని ప్రజలైనటువంటి ఇశ్రాయేలు కూడా దేవుడు వాళ్ళని విడిపించిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా దేవుని యొక్క మంచితనము అనేటటువంటి ఐశ్వర్యంలో నుంచి చాలా విషయాలు వాళ్ళు అనుభవిస్తూ వచ్చినారు. వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మన్నాను దేవుడు ఇచ్చాడు, కావాల్సిన నీళ్లు ఇచ్చాడు. వాళ్ళు ఐగుప్తు నుంచి కనానుకి వెళ్ళేంత వరకు కూడా దేవుడు వాడికి తోడుగా ఉంటూ అన్ని విషయాల్లో సహాయపడుతూ వచ్చాడు. They are marching towards the promised land, but their heart is back in Egypt. దేవుడు వాగ్దానం చేసినటువంటి ఆ దేశం వైపు వాళ్ళ అడుగులు ముందుకు పడుతున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ హృదయాలన్న విడిచి వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క వెనకాల ఉన్న ఐగుప్తు మీద వారి మనసున్నది. See, they are
very stiff-necked people. They have been, in numbers we see that they have always complained and quarrel with Moses and all the Aaron, and they have been, we know the story, that's what I'm not going through all the things, but they have been complaining again and again and again, and it displeased God because they are stiff-necked people. మరి సంఖ్యాకాండంలో చూస్తే దేవుని సేవకుడైనటువంటి మోషేకు అలాగే అహరోనులకు విరోధంగా వాళ్ళు దేవుని మాటలు వాళ్ళు వినకుండా వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేసే స్వభావం కలిగిన వారై వాళ్ళు దేవుని సేవకుల మీద వాళ్ళు ఫిర్యాదులు చేస్తూ వాళ్ళు సణుగుతూ గొణుగుతూ వచ్చినట్లుగా మనం చూడగలం. Even in the time once the Lord said, I cannot come with these people. మరి వాళ్ళు మెడ వంచిన వారుగా ఉండడాన్ని బట్టి నేను ఈ ప్రజలతో నేను ఉండను, నేను రాను అని ప్రభువే చెప్పాడు. God was displeased. God has heard the prayer of Israelites, and then he has actually sent Moses to deliver the Israelites. But on the way, God was so displeased with these people because they are stiff-necked people. దేవుడు వాళ్ళని ఎంతో ప్రేమించి వాళ్ళని రక్షించే దాని కొరకు వాళ్ళు మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడే దిగివచ్చి తన సేవకుడైన మోషేని ఆయన పంపించినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు మెడ వంచని తనాన్ని బట్టి దేవునికి వాళ్ళెంతో మరి దుఃఖాన్ని కోపాన్ని కలిగించారు. This is the character that we need to avoid మరి in our hearts. ఇలాంటి స్వభావం మనలో ఉండకుండా మనం చూసుకోవాలి. If we have a stiff-neckedness in our hearts, God will be displeased. He is seeing you and me as a stiff-necked persons if you are behaving in that way. మెడ వంచినటువంటి వారంగా లేక మాట విననటువంటి ప్రజలుగా లేక హృదయాన్ని కఠినం చేసుకొని దేవునికి లోబడడానికి ఇష్టపడిన వారంగా మనం ఉన్నట్లయితే దాన్ని బట్టి దేవునికి ఎంతో దుఃఖము కోపము వస్తుంది. You and I will not be having that inner beauty if you are holding such things in our hearts. అలాంటి విషయాల్లో నీ యొక్క హృదయం అట్లా ఉన్నట్లయితే నీలో అంతరంగమైనటువంటి ఆ సౌందర్యం అనేది ఉండదు. So God looks at you and he hates because he could not desire that beauty that is coming before you. మరి ఆయన నీ హృదయాన్ని ఎంత సౌందర్యంగా తయారు చేయాలని ఆయన ఆశపడి పనిచేస్తున్నప్పటికీ ఆయన మాట వినకుండా నువ్వు విరోధంగా ఉన్నట్లయితే ఆయన దాన్ని బట్టి ఎంతో దుఃఖపడతాడు. Here we see in 11th verse, coming back to 2 Chronicles 16th chapter. 2 దినవృత్తాంతాలు 16వ అధ్యాయము 11వ వచనము. Here we see when in his reign he was diseased in his feet until his disease was exceedingly great. ఇక్కడ ఆసా విషయం చూస్తే మరి ఆయన పాదములలో జబ్బు పుట్టి తాను బహు బాధపడినను దాని విషయంలో అతడు యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయలేదు. బాధతో రాకపోతే బాధతో తీసుకొస్తాను ట్రై చేస్తాడు దేవుడు. God will try to somehow correct you if you are not yielding through his word of God, then he will bring some suffering so that he can correct you. But here first the word of God came from a seer to him. He did not obey. Secondly, God is sending him a disease which is greatly exceeding. మరి మొదటగా ఆయన తన సేవకుడైన దీర్ఘదర్శిని హనానీని పంపించాడు, వాక్యం చెప్పించాడు. ఆ వాక్యం ఆయన వినకపోవడాన్ని బట్టి దేవుడు ఇప్పుడు మొదట బోధ చేశాడు, దాని తర్వాత బాధగా ఆయనకి ఈ రోగాన్ని పంపించాడు. Because God loves him so much. ఎందుకంటే దేవుడు ఆయన ఎంతో ప్రేమించాడు కాబట్టి. God loves you and me so much because God will give you time and again his word of God. Correct my brother, correct my sister. We need to change our nature. We need to change our life. మరి దేవుడు మనల్ని ఎంతో ప్రేమించి నా ప్రియ కుమారుడా, నా కుమార్తె, నువ్వు ఈ విషయాలు నువ్వు మార్చుకోవాలి, నీ అభిప్రాయాలు మార్చుకోవాలి, నీ యొక్క ఆలోచనలు మార్చుకోవాలి, నీ వైఖరి మార్చుకోవాలి, నీ హృదయ స్థితిని మార్చుకోవాలి. అటువంటి సంసిద్ధత మనం కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. Because God is a God of long suffering. ఎందుకంటే దేవుడు దీర్ఘశాంతం కలిగినటువంటి దేవుడు. So that is why God is waiting upon us in order to us to remove that hard nature, that is a stiff-necked nature. అందుకనే దేవుడు మనలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కఠినమైనటువంటి హృదయాన్ని లేక మెడ వంచని తనాన్ని, మాట వినని తనాన్ని మనం తీసివేయడానికి ఇష్టపడే వారంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. In the last verse of this 12th verse in 16th chapter of 2 Chronicles, we read that he sought not the Lord but to the physicians. మరి 16వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో మరి ఆయన చేసిన విషయం చివరిలో ఉంది,
ఆయన యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయక వైద్యులను పట్టుకొనెను. What a difficult, what a dreadful situation that Asa is in. చూడండి ఎంత భయంకరమైనటువంటి స్థితికి ఆసా వెళ్ళిపోయాడో. Initially he is soughting the Lord. God has given victory, God has given health, God has given full riches, and he has been in a very higher state. మరి ఆరంభ దినాల్లో అయితే ఆయన విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడు, ఆయన దేవుని మీద ఆధారపడుతూ వచ్చాడు, ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు, దేవుడు ఆయనకి విజయం ఇస్తూ వచ్చాడు, మరి ఎంతో అన్ని విధాలుగా ఆయనకి నెమ్మది ఇస్తూ వచ్చాడు దేవుడు. And he followed the ways, but here we see that he is not going after the Lord's counsel. మరి ఇప్పుడైతే ఆయన తన సొంత మార్గంలోనే పోతున్నాడు, దేవుని యొక్క ఆలోచనల గురించి ఏమాత్రం ఖాతరు చేయట్లేదు. That is why we see a very tragic end of Asa. And Asa slept with his fathers and died in the 40th year of his reign. మరి ఇక్కడ చూస్తే ఆసా మరి తన యొక్క 40 సంవత్సరాల వయసులోనే ఆయన తన పితరులతో పాటు చనిపోయినాడు. God has a bright future for you. దేవుడు నీ విషయంలో ఒక గొప్ప ఉన్నతమైన ఉద్దేశం, ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు. But one thing is important, very simple principles in life. ఒకటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి, చాలా సామాన్యమైనటువంటి నియమం జీవితంలో ఏం కలిగి ఉండాలంటే, follow the Lord with all your heart, with all your soul. నీ పూర్ణ హృదయంతో, నీ పూర్ణ మనస్సుతో నీవు దేవుణ్ణి వెంబడించాలి. Have faith like Asa initial days. ఆరంభ దినాల్లో ఆసా దేవుని యందు విశ్వాసం చూపించినాడు, విధేయత చూపాడు. He got victory after victory. దాన్ని బట్టి ఆయనకి విజయం తర్వాత విజయము దేవుడు ఇస్తూ వచ్చాడు. Lord has given him rest. దేవుడు ఆయనకి విశ్రాంతి ఇస్తూ వచ్చాడు. When he prayed, we see the prayer life of Asa. మరి ఆయన ప్రార్థన చేసినాడు కూడా. He got his victory against enemies. మరి ఆయన విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు తనకి పెద్ద సైన్యం వచ్చినా కూడా ఆ సైన్యం మీద ఆయన విజయాన్ని పొందాడు. But later days we see the pathetic condition of Asa. దాని తర్వాత దినాల్లో చూస్తే ఆసా ఎంత మార్గంతో తొలగిపోయి తప్పిపోయిన వాడిగా చూస్తున్నాం. Hebrews 3:15. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం. Today if you yes. మొదటి నుండి మనకున్న దృఢ విశ్వాసము అంతము మట్టుకు గట్టిగా చేపట్టిన ఎడలనే క్రీస్తులో పాలువారమై ఉండుము. Today if you hear his voice, do not harden your heart. మరి ఈ దినమున మీరు ఆయన యొక్క స్వరం విన్నట్లయితే నీ హృదయాన్ని నువ్వు కఠినం చేసుకోవద్దు. So this is the day that if you have anything, let us repent as we are approaching the table. It might be anything in your life. The Lord, the King of Kings, should look upon you and he sees desires of your beauty. మరి మనకు తెలుగులో 8వ వచనంలో ఉంటున్నది, మరి ఆయన స్వరము శబ్దం మనం విన్నప్పుడు మరి ఆయనకి లోబడి హృదయాన్ని కఠినపరచుకోకూడదు. మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు మన హృదయము అంతరంగంలో సౌందర్యం కలిగి ఉండాలని కోరుతున్నాడు. కాబట్టి ఆయనకి ఇష్టం లేనటువంటి ఏ విషయమైనా, ఏ విగ్రహమైనా, ఏ పరిస్థితి అయినా కూడా మనం తగ్గించుకొని దేవుని దగ్గర సన్నిధిలో విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడి మంచి మనస్సాక్షితో దేవుని యొక్క బలలో పాలు పొందాలి. He has taken the treasures of the Lord's temple and he went to a man to sort out his own ways. But the Lord's treasure is the goodness that he could not able to enjoy. And he's bought the treasure of wickedness, or the treasure of correction, the treasure of wrath he has bought in his life. మరి చూస్తే ఈయన తన యొక్క ఆరంభ దినాలు ఎట్లున్నాయి, దాని తర్వాత దేవుడు ఆయనకి ఎంతో ప్రేమించి ఆయనకి ఎన్ని చేసినా కూడా దేవుణ్ణి ఆయన నమ్మకుండా, ప్రార్థన చేయకుండా, సమస్య వచ్చినప్పుడు తన సొంత జ్ఞానం మీద ఆధారపడి దేవుని యొక్క డబ్బును, దేవుని యొక్క వెండిని, బంగారాన్ని తన జ్ఞానం ప్రకారంగా తీసుకొని తన సమస్యలోంచి బయటకు వచ్చేదానికి సంధి చేసుకున్నాడు. కాబట్టి మరి దేవుడు ఆయన ఎంతో కరుణలో మంచివాడైనప్పటికీ కూడా, కరుణా సంపన్నుడైనప్పటికీ కూడా దేవుడు ఆయన్ని హెచ్చరిస్తూ వచ్చినాడు. So we have a very good example here in the life of Asa as we are dealing with the heart condition. ఆసా మనకి మంచి ఉదాహరణగా ఉంటున్నాడు, ఆ యొక్క హృదయ విషయంలో హెచ్చరికగా ఉంటున్నాడు. So we need to obey the Lord in all the situations and follow him alone. No, not intelligence, not your own ways, not your own wealth, not your own things, but seek the Lord and follow him. మరి మన వ్యక్తిగతమైనటువంటి జీవితాల్లో
మన స్వంత మార్గాలు కానీ, స్వంత ఆలోచనలు కానీ, స్వంత జ్ఞానం కానీ, స్వంత శక్తిని బట్టి, లేక మనకున్న సంపదను బట్టి దేవుని వెంబడించడం కాదు, కానీ అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి మనం పూర్ణ హృదయంతో దేవుని వెతికే వరంగా, వెంబడించే వరంగా ఉండాలి. Seek ye first the kingdom of God, and all things shall be added unto you. దేవుని నీతిని, రాజ్యాన్ని మనం మొదట వెతికినప్పుడు మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా ఆయన అనుగ్రహించేవాడుగా ఉన్నాడు.